Good afternoon to one and all. Now we will start the session with the formal proceedings. I welcome Dr. A. Geeta for the session. Today's welcome address is given by Kamachi. I invite Kamachi to give the welcome address. Kamachi Sundram. Yes, Kamachi Sundram, you can give the welcome address. Yes, ma'am. தொடுத்த பூவெல்லாம் மாலையாகுமே, கொடுத்த அறிவெல்லாம் அறிஞனை உருவாக்குமே, இருதயத்தில் நல் மாணவ மாணவிகளாய் இடம்பெற்றையாம், வழி இல்லாமல் வெளியிழந்து வீட்டிலிருந்த நேரத்தில் இணையத்தில் நல் மார்க்கத்தை கண்டோமே. Winners never quite, quitters never win. Good afternoon, everyone. A warm welcome to our session. I am so happy to see you together here during quarantine period. It's my pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming one and all present here. Today we have a finest personality with us, Miss Dr. A. Geeta ma'am, Assistant Professor and Head PG and Research Department of Computer Science, Chikkanna Government Arts College at Tirupur. She is a highly motivated person with a strong positive attitude mindset and also fascinating in teaching, motivating and inspiring the needy. She has 22 years experience in teaching field. She worked as assistant professor in Government Arts College, Udumalpet for 2 years. She was an assistant professor and head in Government Arts and Science College for Women, Bargur, for 2.5 years. She began her teaching career as a lecturer and head in Tirupur Kumaran College Women, Tirupur, for a decade. For 4 years, she served as a chief faculty in a private computer center, Avinashi. She published a book on Visual Basic. She received a Best Outgoing Student Award in 1992. She has won 5 Best Paper Awards and so on. She is master in Tamil and English language. Towards today's discussion, we are so glad to have you, ma'am, on this session and stay motivated. I hope this session will be useful and informative. I assure that you will enjoy this session. Thank you for joining us. Thank you, Kamachi Sundaram. Now I welcome Dr. A. Geeta. The session is yours, ma'am. You can proceed with it. Thank you. Okay, a warm good afternoon to all. Let me go to the session. Feel free. Suppose if you have got any doubt in between also, you can unmute yourself and you can put the queries. Also, whenever I ask you to respond, you just respond in the chat box so that it will not disturb others. Okay, now we'll move on to the session, ma. We share the PPT, ma. Yes, students. So, now we are amidst this COVID-19 pandemic. Now we are all at home. We are all staying safe. But the thing is whether we are motivated. So that is why the title goes like this. Stay home. We are at home. Stay safe. Yes, we are safely available at home. But see to that we are staying motivated also. Not only during this pandemic COVID-19, always. Okay. So let us always stay motivated. So whatever be the situation, my dear boys and girls, let us always stay motivated. Okay, now let us go to the next slide. Yes, my dear students, the slide says harness your mind power for success. Harness your mind power for success. Let me tell the meaning of the word harness in English. Okay, control and make use of, especially to produce energy. தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஹார்னஸ் அப்படின்னா மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, கடிவாளம் போடுறது, ஃபோக்கஸ்டா வச்சுக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல இருக்கும்போது நம்ம படிச்சிருப்போம், குதிரைக்கு எப்படி கடிவாளம் போடுறாங்க. கடிவாளம் போட்டா என்ன ஆகுது, அதோட டீவியேஷன்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சு அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன ஆகுது, ஃபோக்கஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது படிச்சிருக்கோமா, அந்த லென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம சன் ரேஸை வந்து லென்ஸை வச்சு அது என்ன பண்றோம், அதை ஃபோக்கஸ்டா அந்த லென்ஸை சன் ரேஸை காமிக்கும் போது கீழே ஒரு பேப்பர் வச்சா என்ன ஆகும், அந்த பேப்பர் வந்து அந்த சன் ரேஸ் வந்து அந்த லென்ஸ்ல மேக்னிஃபைங் லென்ஸ்ல பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பேப்பர் வந்து தீ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நார்மலா அந்த லென்ஸ் இல்லாதப்ப அதே சன்லைட்ல நம்ம பேப்பர் வச்சா என்ன ஆகுறதுல, தீ பத்துறது இல்லை. ஆனா அதே அந்த லென்ஸ்ல அந்த சன் ரேஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த பேப்பர்ல போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு half an hour அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பேப்பர் என்ன ஆகுது, அப்படியே தீ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ தட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் த வேர்ட் ஹார்னஸ். அப்ப ஹார்னஸ்னா புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம ஒழுங்குபடுத்துறது, ஓகே, கண்ட்ரோல் பண்றது, அங்க இங்கேயும் அலர்பாயாம கடிவாளம் போட்ட மாதிரி அதை வந்து ஃபோக்கஸ்டா கான்சென்ட்ரேட்டடா வைக்கிறது தான் அந்த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் ஹார்னஸ். லெட் மீ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்ப சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க, கேள்வியை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. Which is the animal seeing the mirror? Yes, yes, I have got very good answers. Navanita, Kishore, Balaji, Karishma, cat. Okay, fine. நிறைய பேர் லைன் அடிச்சிருக்கீங்க. நல்லா ஸ்லைட பாருங்க. Yes, let me go back to the slide. ஸ்லைட பாருங்க நல்லா. ஓகே, எந்த அனிமல் மிரர் பார்த்துட்டு இருக்குன்னு சொன்னேன். So, my dear boys and girls, இந்த ஸ்லைட நல்லா பாருங்க. Actually, the cat is looking into the mirror. ஆனா அந்த மிரர்ல அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி தெரியுது? இட் இஸ் சீன் அஸ் அ ஜெயண்ட் லயன். கேட் தான் பாக்குது, ஆனா கண்ணாடியில பார்க்கும்போது அதோட பிம்பம் எப்படி தெரியுதுமா? ஒரு கம்பீரமான ஒரு லயனா தெரியுது அதுக்கு. ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்மளுக்குள்ளேயும் we have also got some small weaknesses. சின்ன வீக்னஸஸ் இருக்கு. பட் ஆனாலும் we must always think high of ourselves. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களே பிடிக்காது. சார், நான் என்ன ஜென்மமோ தெரியல, எனக்கு எதுவுமே நல்லதே நடக்க மாட்டேங்குது, நான் கஷ்டப்படுறதுனே வந்து பிறந்திருக்கேன், நான் இதே கிடையாது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க? தன்னையே தாழ்த்திக்குவாங்க. நம்ம அப்படி எப்பவுமே இருக்கவே கூடாதுமா. We must always have a high opinion about ourselves. We must always think high of ourselves. ஓகேமா, அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கதை சொல்றேன் பாருங்க. This is a medical fact. ஓகேவா? சும்மா கதைன்னா ஸ்டோரி கிடையாது. ஓகேவா? இது ஒரு மெடிக்கல் ஃபேக்ட், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல உடம்பு தெரியாம இருக்காருமா. ஓகேவா? அவருக்கு வந்து குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இறக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி அவருக்கு வந்து மூச்சு விட முடியல. இப்ப இந்த பேண்டமிக் அப்ப சொல்றாங்க இல்லையா, வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட்னு. ஸோ அப்ப அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து மூச்சு விடவும் முடியல. ஸோ ஹி இஸ் இன் வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நல்லா கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. யூ ஆன்சர் மீ இந்த சாட் பாக்ஸ். எவ்வளவு நாள் அவருக்கு குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கலாம், எவ்வளவு நாள் அவர் வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட்டோட்டே இருக்கலாம்? லைஃப் லாங் வந்து வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட்லயோ குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரிப்லயோ ஹாஸ்பிட்டல்லே வச்சுட்டு இருக்க முடியாதுமா. அட் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் he has to take food and the food has to get digested and he has to get energy from the food. Let me repeat. At a particular point of time, the patient has to take food, the food he has to digest, and from the digested food he has to get the energy. Similarly, at one point of time, he has to breathe on his own. அப்ப நம்ம காலம் ஃபுல்லா குளுக்கோஸோடயே உயிர் வாழ்ந்துட முடியாதுமா. அதே மாதிரி வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட்டோட இருக்கவே முடியாது. நீங்க எந்த டாக்டர்கிட்ட வேணாலும் கேளுங்க. ஒன்லி ஃபார் அ சர்டன் பீரியட், டெம்பரரியா ஒரு 1 day or 2 days, 1 week, 10 days, 6 months அப்படின்னு டெம்பரரியா தான் குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸும் வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட் வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்? அந்த பேஷண்டே சாப்பிட்டு அவர் சாப்பிட உணவுல இருந்து வந்த எனர்ஜி வரணும். அதே மாதிரி அவரோட லங்ஸ் மூலம், நுரையீரல் மூலம் அவராவே பிரீத் பண்ணா மட்டும்தான் he can be healthy, he can be fit. So my dear students, nothing is outside, no power is outside, all the power is within ourselves. So all the energy, all the power you want is within yourself. நம்ம உன்கிட்ட தான் அந்த மாற்றம் வரணும், உன்கிட்ட தான் அந்த சேஞ்ச் வரணும். இப்ப நான் பேசுறதுனால, சடனா நான் பேசுறதுனால, இப்ப இந்த 1 hour செஷனை கேட்கறதுனால கண்டிப்பா வந்து நீ மாற போறது இல்ல. உடனே உனக்கு வந்து சக்சஸ் கிடைக்காது. அதை நீ ஏத்துக்கிட்டு அதை நிஜமாலுமே ட்ரூத்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எப்ப நீ மாறி அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறியோ அப்பதான் யூ கேன் ரீச் டுவர்ட்ஸ் சக்சஸ். ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் நத்திங் இஸ் அவுட் சைட், நோ பவர் இஸ் அவுட் சைட், ஆல் த பவர் யூ நீட் இஸ் வித்தின் இன்சைட் யூ. உனக்குள்ளதான் இருக்கு, அது உன்னிலிருந்து தான் வெளியே வரணும். ஓகே, த சேஞ்ச் ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் யூ and the change has to come from within you. ஓகே, இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. மாற்றம் உன்னில் இருந்து தான் தொடங்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் we move on to the next slide, my dear boys and girls. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்பிட்டோம், நம்மள இருந்து தான் தொடங்க போற மாற்றம், நம்ம தான் மாற போறோம். ஓகே, அதுக்கு we have to understand the truth. என்ன ரியாலிட்டிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So that is why my next slide sees 5 dimensions of wellness. 5 dimension இருக்கு wellness. ஆரோக்கியமா ஹெல்த்தியா இருக்கணும்னா there are 5 aspects. Okay, first என்ன aspect பாருமா. So this is called as physical. பிசிக்கல்னா எக்ஸ்டர்னல், வெளியில. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்ப வெளியில இருக்கிறது. எப்படி ஒரு குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரிப் கொடுக்குறோம், வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட் கொடுக்குறோம்னா அதெல்லாம் வெளியில. தட் இஸ் பிசிக்கல். சோஷியல் வெல்னஸ்னா எப்பவுமே தனி மரம் தோப்பாகாது. நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீயிங்கா இருந்து இந்த லைஃப்ல, இந்த உலகத்துல ஏதாவது அச்சீவ் பண்ண முடியுமானா டெஃபினட்டா முடியாது. ஸோ ஐ ஹாவ் டு பி வித்தின் அ நெட்வொர்க்.
எனக்கு ஒரு நல்ல நெட்வொர்க் வேணும், எனக்கு ஒரு நல்ல ஃபேமிலி வேணும், நல்ல ஃப்ரெண்ட் சப்போர்ட் வேணும், நல்ல ரிலேட்டிவ்ஸ் வேணும், நல்ல நெய்பர்ஸ் வேணும். நான் ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன்னா நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும், காலேஜ்ல இருக்கேன்னா ஐ மஸ்ட் ஹேவ் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்ப சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங். தனி மனுஷன் எப்பவுமே சாதிக்கவே முடியாதுமா. தனி மரம் தோப்பாகாது, நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அப்ப we have to work as a team. எப்பவுமே ஒரு டீமா இருக்கணும். எல்லாத்தோடைய உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க, உங்க ஃபேமிலி, உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே நம்மளுக்கு வேணுமா. ஓகேவா? செகண்ட் வெல்னஸ் பாத்தீங்கன்னா சோஷியல் நெட்வொர்க். தேர்ட் பாருமா இன்டெலெக்சுவல். ஸோ இன்டெலெக்சுவல்னா அறிவு சார்ந்த. ஸோ அறிவு அப்படிங்கும் போது நம்மளோட கல்வி அறிவு, எல்லா அறிவுமே. ஓகே, அப்ப we must have intellectual wellness also. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்மா ஸ்பிரிச்சுவல். spiritual அப்படின்னா you must always believe in God. Always, my dear students, always believe there is a superpower. There is God. நீங்க any form of God வச்சுக்கோங்க, but believe there is God. There is a superpower above us. So my dear students, the dimension which we are going to concentrate now is emotional. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, டு ஸ்டே மோட்டிவேட்டட்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு என்ன வெல்னஸ் வேணும் ஆர் என்ன டைப் ஆஃப் வெல்னஸ்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இமோஷனல் வெல்னஸ். இமோஷனல் வெல்னஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லலாம்? மென்டல் ஹெல்த், மென்டல் வெல்பீயிங். ஸோ இமோஷனல், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டோட்டலி தேர் ஆர் 5 dimensions of wellness. பிசிக்கல், நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் ஆக்ஷன்; social, நம்ம நெட்வொர்க்கிங்; intellectual, academic; fourth is spiritual, and the fifth is emotional, which is nothing but our mindset. Okay, which is nothing but our mental health. Suppose, my dear students, நம்ம மென்டலா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம்னா மீதி இருக்க 4 டைமென்ஷனையும் நம்மளால ஹெல்த்தியா, கண்ட்ரோல்டா, நம்மளோட கைப்பிடிக்குள்ள வச்சுக்க முடியும். So emotional well-being, this part of well-being is very important, my dear students, because நம்ம எப்ப எமோஷனலா ஃபிட்டா இருக்கமோ, எமோஷனலா ஹெல்த்தியா இருக்குமோ, இந்த 4 வெல்னஸையும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Let me move on to the next slide. Yes, my dear students, this slide is very very important. எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான், ஒன்னும் புதுசு கிடையாது. நான் சொல்றது ஒன்னும் புதுசு கிடையாது. பட் இத மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? ரீஇன்போர்ஸ் பண்ணிக்கணும். மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம உறுதி பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் as ரீஇன்போர்ஸ்மெண்ட். ஸோ இதை ரொம்ப வந்து நம்ம நல்லாவே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எப்படி பாருமா, ஒரு விதை, சின்ன விதை எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர் வருது, அப்புறம் மேல் பகுதி வருது, நல்ல வேறு டீப்பா போகுது, அப்ப அழகா இலைகள் வருது, அப்புறம் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய மரம் அது, கீழே எப்படி வேர் ஸ்ட்ராங்கா போயிருக்கு, எவ்வளவு பெரிய அழகான மரம் அது. ஒரு டவுட். சொல்லுமா மேம். இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ல அஃபெக்ட் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட மனசுதான் பிரேக்கிங் ஆகும் மேம். மைண்ட் செட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாதேங்க மேம். அதுக்கப்புறம் தான் மைண்ட் செட் அஃபெக்ட் ஆகும். அந்த மனசுதான்மா எமோஷனல். புரிஞ்சுதா? நீ சொல்ற இல்லையா, மைண்ட் அந்த மனசு எது கீழே வருதுன்னா எமோஷனல்ல கீழே வருது. ஓகேவா? தேங்க்யூ. சோ அப்ப இங்க பாருமா, சோ அப்ப தாட்ஸ் தான் ஆக்ஷன் ஆகுது, ஆக்ஷன் தான் ஹேபிட் ஆகுது, ஹேபிட் தான் கேரக்டர் ஆகுது, கேரக்டர் தான் டெஸ்டினி ஆகுது. சோ எப்படி வந்து ஒரு சீட்ல இருந்து ஓகே ஒரு பெரிய மரம் வருதோ, அதே மாதிரிதான் எவ்ரிதிங் பிகின்ஸ் வித் a thought. நல்லா ஞாபகிக்கோமா. இப்ப நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் ஆயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நவ் ஐ எம் an ஐஏஎஸ் ஆபீசர். அந்த ஐஏஎஸ் ஆபீசருங்கிற அந்த ஆக்ஷன், அந்த ஐஏஎஸ் ஆபீசருங்கிற அந்த ரியாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தாட்டா இருந்திருக்கும். தாட்னா என்ன? எண்ணம். அப்ப நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் இப்ப என்னவா மாறி இருக்குன்னா ஒரு ரியாலிட்டியா மாறி இருக்கு. ஸோ the seed is very important. Thoughts are very important. So my dear students, always have good and positive thoughts. Now my dear students, you see on the left hand side of the slide. இப்ப பாருங்க, இந்த ஸ்லைடோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அதே ப்ராசஸ் தான். தாட்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஆகுது, வேர்ட்ஸ் ஆக்ஷன் ஆகுது, ஆக்ஷன் ஹேபிட்ஸ் ஆகுது, ஹேபிட்ஸ் கேரக்டர் ஆகுது, கேரக்டர் டெஸ்டினி ஆகுது. ஆனா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்ப இந்த இடத்துல ஆரோ பாருங்க. So this is arrow is called as bi-directional arrow. நல்லா பாருங்க, இந்த தாட்ஸ் வேர்ட்ஸா மட்டும் மாறல, இந்த தாட்ஸ் தான் நாளைக்கு விதியாவும் மாறுது, ரியாலிட்டியாவும் மாறுது. So my dear students, thoughts are very powerful. That is the importance of this slide. Let us move on to the next slide, ma. Yes, my dear students, now let me have the answers in the chat box. இந்த ஸ்லைட நல்லா பாருங்க. Okay, now you give your responses in the chat box.
இந்த ஸ்லைடு என்ன சொல்லுது, இந்த ஸ்லைடு என்ன மெசேஜ் சொல்லுது. You just give your response in the chat box, my dear students. Yes, you people have given the correct answers. எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க, அது ஒரு பாயிண்ட் நல்லா எடுத்துக்கோங்க. எஸ், our life is also colorful, my dear students. நம்ம லைஃப் அப்படிதான், ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா ஹாப்பியா இருக்கு. ஓகேவா? இந்த கண்ணாடி பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு, அழகா கலர் கலரா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சா போட்டுக்கணும்னு தோணுது இல்லையா? எஸ், ஆல்வேஸ் பிலீவ் அவர் லைஃப் இஸ் ஆல்சோ வெரி கலர்ஃபுல். நம்ம லைஃப்பும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா ஹாப்பியா இருக்கு. தென் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னீங்க டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ். எஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வியூ இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். லெட் அஸ் அக்செப்ட் இட். ஓகேவா? உனக்கு வந்து கிரீன் கலர் கிளாஸ் பிடிக்குதுன்னா எனக்கு எல்லோ கலர் கிளாஸ் பிடிக்குது, நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு ரெட் கலர் கிளாஸ் பிடிக்குது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட், தே ஹேவ் காட் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ், they have got different suggestions. So அப்ப இந்த கருத்தையே நம்ம எடுத்துக்கணும். everyone is unique and everybody has got a different taste. ஒரு ரோஜா செடி இருக்குமா, அழகா பூத்திருக்கு. ஓகேவா? நான் நல்ல மைண்ட்ல இருந்தா வச்சுக்கோ, இந்த ரோஸை மட்டும்தான் பார்ப்பேன். அப்செட் ஆயிருந்து வச்சுக்கோ, அந்த ரோஸை எனக்கு கண்ணு தெரியாது, அந்த ரோஜா செடியில இருக்க முள்ளுதான் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் அப்செட்டா இருக்கேன், அப்ப நான் முள்ளுல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். So it is in our mind whether we see the glass as half full or half empty. இந்த கதை எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தெரியும். ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி பாதி ஃபுல்லா இருக்கு. பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட இருந்தோம் அப்படின்னா we say it is a half filled glass அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆனா இதே நான் நெகட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட இருந்தா நான் என்ன சொல்லுவேன், it is half empty glass, பாதி காலியா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். So it is in our mindset. நம்ம எப்படி பாக்குறோமோ அப்படிதான் இந்த உலகம். அதே மாதிரிமா சின்ன குழந்தைங்கள நம்ம கதை படிச்சிருக்கோம். 4 கண்ணு தெரியாதவங்க ஒரு யானை கிட்ட போனாங்களாம். ஓகே, இந்த கதை எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஓகே, 4 கண்ணு தெரியாதவங்க யானைய எப்படி இருக்குன்னு விவரிக்க போனாங்க. எஸ், சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்கம்மா, 4 பேரு என்ன மாதிரி எல்லாம் டிஃப்ரெண்டான ஒப்பீனியன் சொன்னாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, யானைய 4 பேர் தொட்டு பாக்குறாங்கம்மா. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பகுதியை ஒவ்வொரு பாகத்தை தொட்டு பாக்குறாங்க. தொட்டு பார்த்துட்டு இப்படிதான் யானை இருக்குன்னு they came to a conviction, they came to a conclusion. அதுதான் என்னன்னு நான் கேக்குறேன். 4 பேரும் 4 விதமா தொட்டு பார்த்துட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, let me give you the answer because கரெக்டா புரியல போல் இருக்கு. நான் சொல்றேன் பாருமா. இப்ப பாருங்க, நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த கதை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சதுதான். ஒருத்தர் தெரியாத ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, யானையோட வால் பகுதியை தொட்டு பாக்குறாரு. யானையோட வால் பகுதி தொட்டு பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாரு, யானை வந்து கயிறு மாதிரி இருக்குங்க. செகண்ட் இன்னொருத்தர் அவர் என்ன பண்றாரு, யானையோட தும்பிக்கையை தொட்டு பார்க்கிறார். யானையோட தும்பிக்கையை தொட்டு பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாருன்னா அது பாம்பு மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறார். மூணாவது யானையோட காலை தொட்டு பார்க்கிறார். அவர் காலை தொட்டு பார்த்துட்டு யானை வந்து தூண் மாதிரி இருக்குங்கிறார். 4வது ஒருத்தர் யானையோட உடம்பு பகுதியை தொட்டு பார்க்கிறார். உடம்பு பகுதியை தொட்டு பார்த்துட்டு அது ஒரு பெரிய மைதானம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சோ ஆனா 4 பேரும் தப்பு தானம்மா. ஏன்னா யானை எவ்வளவு பெரிய மிருகம், அத வாழை மட்டும் தொட்டு பார்த்தவன் யானை கயிறு மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாப்ல. தும்பிக்கையை தொட்டு பார்த்தவன் யானை பாம்பு மாதிரி வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இருக்குன்னாப்ல. காலை தொட்டு பார்த்தவன் யானை ஒரு பெரிய தூண் மாதிரி இருக்குன்னாப்ல. உடம்பு பகுதியை தொட்டு பார்த்தவன் என்ன சொன்னான், அது ஒரு பெரிய மைதானம் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னான். ஆனா 4 பேரும் தப்பு தானம்மா. ஏன்னா அவங்க தொட்டு பார்த்த அந்த ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் வச்சு சொன்னாங்க யானை இப்படி இருக்குன்னு. ஆனா யானை எவ்வளவு பெரிய உருவம்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அதே மாதிரிதான்மா இந்த உலகம் நம்ம எப்படி நம்ம நல்ல சொல்லுமா மேம். அவங்க வந்து 4 பேருக்குமே கண்ணு தெரியாதுல்ல மேம். அப்படி மேம் பாம்பு எப்படி இருக்கும், கயிறு எப்படி இருக்கும், மைதானம் எப்படி இருக்கும், அவங்களுக்கு எப்படி முதல்ல தெரியும்? அதாவது இந்த ஒரு அசம்ஷன் தான்ப்பா. ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்து பாம்பு கயிறு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? இது ஒரு கதை தானேம்மா. காமேஷ் பரவாயில்ல காமேஷ், ஹாப்பி அபவுட் இட். கேட்டது தப்பு இல்ல, இது ஒரு கதை. ஓகேவா? இந்த கதையில அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுதாமா. அவனுக்கு வந்து கயிறு தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால அவனோட அசம்ஷன் வந்து வாழை தொட்டு பார்த்துட்டு அது ஒரு கயிறு மாதிரி சொல்றான். ஓகேவா? 4 பேர் கண்ணு தெரியாதவங்க தான், அவங்க பழசு தெரிஞ்ச வச்சு ரிலேட் பண்ணி சொல்றாங்க. ஓகேவா காமேஷ்? ஓகே. ஸோ மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், நம்ம இங்க எடுத்துக்க வேண்டிய மெசேஜ் என்னன்னா, மாரல் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எப்படி பாக்குறோமோ அப்படிதான் உலகம். ஓகேவா? சோ இந்த 4 பேரும் அவங்க அறியாமையினால ஒரு பகுதியை மட்டும் தொட்டு பார்த்துட்டு தப்பா ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க. நம்ம அந்த அறியாமையினால அந்த தப்பா பண்ணிடக்கூடாது. அதுதான் இந்த கதை சொல்லுது. ஓகேவா? லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். எஸ், இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன அதே வார்த்தை தான். பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் அண்ட் ஹேவ் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். இந்த பாயிண்ட் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும்னா, ப்ரீவியஸா நம்ம அந்த பாயிண்ட் அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னேன்.
ஸோ மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப். உங்களை நீங்க நம்புங்க. யார் நம்புறாங்களோ இல்லையோ, ஃபர்ஸ்ட் நீ நம்பணுமா, உன்னை நீ நம்பணும். ஓகேவா? அதுக்குதான் இந்த ஸ்ட்ராங் மெசேஜ், பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப். எப்பவுமே உன்னை நம்பு. எஸ், என்னால முடியும், என்னால சாதிக்க முடியும், ஐ கேன் டூ இட், ஐ வில் டூ இட் அப்படின்னு எப்பவுமே நீ பாசிட்டிவா நினை. ஸோ the slide shows believe in yourself and always have positive attitude. அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைட் இருக்க போறோம். எஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்ப எல்லாத்தையும் நான் என்ன சொன்னேன்னா, பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் சொன்னேன், ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் பண்ணேன். ஆல்சோ லெட் அஸ் ரிமெம்பர் மை டியர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், நம்ம நம்புறோம், எப்பவுமே பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட தான் இருக்கிறோம். ஆல்சோ லெட் அஸ் அக்செப்ட் த ஃபேக்ட் தட் ப்ராப்ளம்ஸ், சேலஞ்சஸ், செட்பேக்ஸ், ஃபெயிலியர்ஸ், தோல்வி, தோண்டு போயிட்டேன் எக்ஸெட்ரா, தமிழ்ல நீ என்ன வேணா போட்டுக்கோமா. ஓகேவா? ப்ராப்ளம்ஸ், சேலஞ்சஸ், செட்பேக்ஸ், ஃபெயிலியர்ஸ், டிஃபீட், ஹர்டில்ஸ், அப்ஸ்டக்கிள்ஸ், இது எல்லாமே நம்மள என்ன பண்ண போகுதுன்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் அஸ் ஸ்ட்ராங்கர், ஸ்மார்ட்டர் அண்ட் வைசர். நான் இந்த ஸ்லைட சொல்லிட்டேங்கிறதுக்காக இல்ல. நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஷேர் an incident from former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam. நம்ம கலாம் சார் லைஃப்ல நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லைடோட நீங்க ரிலேட் பண்ணி பாருங்க, கோரிலேட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, we all know our former president Dr. APJ Abdul Kalam, the missile man of India. அவரை பத்தி நிறைய நம்ம படிச்சிருக்கோம். we have heard a lot about him. நிறைய விஷயம் அவரை பத்தி நமக்கு நல்லா தெரியும். ஓகேவா? அவர்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவங்க ஃபேமிலியில அவங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க. he completed his degree. okay, he finished his engineering. then he was called to Dehradun. Dehradun போறாரு. எதுக்குன்னா, இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்ல பைலட் ஜாபுக்காக போறாரு. he wanted to become a pilot. ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணணும், he want to earn, சம்பாதிக்கணும், ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபேமிலில இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவர் இவ்வளவு தூரம் இந்த வாழ்க்கையில முன்னேற கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஏபிஜே அப்துல் கலாம் is now in Dehradun. he is waiting for the post of pilot in Indian Air Force. இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்ல பைலட்டா சேரத்துக்காக இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிச்சுட்டு is now waiting for the ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ now ஒரு few minutes அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, அந்த ரிசல்ட்ல யாரெல்லாம் செலக்டட் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா, the result is pasted outside. அந்த லிஸ்ட் வந்து வெளியே ஒட்டுறாங்க. ஆக்சுவலி 12 pilots are needed. ஓகே, 12 பேர் செலக்ட் பண்ண போறாங்க. ஓகே, அந்த 12 பேர் லிஸ்ட் வந்து போட்டாச்சு. ஓகே, அடுத்தது அந்த 12 பேர் செலக்ட் பண்ண லிஸ்ட்ல கீழே 13ஆவது பேர் பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். he was not selected. 12 பேர் எடுக்கணும், இவர் வந்து 13 பேரா இருக்கார். அந்த 12 பேர்ல யாராவது சேரலைன்னா இவர் எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ he was ranked 13. ஆனா என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த 12 பேரும் சேர்ந்துடுறாங்க. ஸோ அவர் பிரசிடென்ட், ஃபார்மர் பிரசிடென்ட், he was not selected for the post of pilot. அவருக்கு வந்து பைலட் ஜாப் கிடைக்கல, அவர் வந்து செலக்ட் ஆகல. he was so dejected. he felt so bad. ஏன்னா வீட்டுல அவ்வளவு வறுமை, அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க எல்லாரும் இங்களை படிக்க வச்சிருக்காருங்க. அந்த படிப்பு ஒரு நல்ல வேலையில சேர்ந்து அவங்களை சப்போர்ட் பண்ணுட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பைலட் ஜாப்காக டேராடூன் வர்றாரு, நல்லா பண்றாரு. பட் he was ranked 13. so he did not get the job. அவருக்கு அந்த பைலட் ஜாப் வந்து கிடைக்கல. he felt so bad. வாழ்க்கை வெறுத்து போயிறார், அப்படியே அழுகிறார். இப்படி நம்ம தோல்வி அடைச்சிட்டோமே, இப்படி நம்ம ஃபெயில் ஆயிட்டோமே, டிஃபீட் ஆயிட்டோமே அப்படின்னு ரொம்ப வருந்துறார். அந்த மன வருத்தத்துல என்ன பண்றாரு, he now went to Mount Himalayas. ஏன்னா டேராடூன் பக்கத்திலே தான் ஹிமாலயஸ் மவுண்டன் இருக்கு. now அப்துல் கலாம் goes to the top of the Mount Himalayas. ஹிமாலயஸ் மேல போறார், ரொம்ப டிஜெக்டட் ஆயிட்டார். he felt so bad. now he had a thought of committing suicide. my dear friends, அப்துல் கலாம் had a thought of committing suicide. ஏன்னா வறுமை, இப்ப வேற தோல்வி. ஓகே, வீட்டுல எப்படி போய் ஃபேஸ் பண்றோங்கிற அந்த பயம், அச்சம், எப்படி போய் நான் செலக்ட் ஆகலன்னு சொல்ல போறோங்கிற அந்த பயம், தோல்வி எல்லாமே அவரை போட்டு விரட்டுது. உடனே என்ன பண்றாரு, டாப் ஆஃப் த மவுண்டன் ஹிமாலயஸ்ல இருக்கிறாரு. he had a thought of committing suicide. ஓகே, நம்ம வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கலாம், நம்ம இனி வேஸ்ட், நீ ஒன்னும் நம்ம பண்ண போறது இல்ல, சாதிக்க போறது இல்ல, எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அந்த தாட்டுக்கு வந்துட்டு now he is in the top of Mount Himalayas to jump down. கீழே குதிச்சு சூசைட் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிடுறாரு. ஓகே, அப்ப சூசைட் பண்ணலாம்னு அந்த தாட்டோட அந்த மலை உச்சி மேல நின்னுட்டு is now looking down. கீழே குனிஞ்சு பாக்குறாரு, குதிக்கணுங்கிறதுக்காக he just looking down. at that time he saw சுவாமி சிவானந்த குருகுலம் ஆசிரம். அந்த ஆசிரமத்தை பாக்குறார். சுவாமி சிவானந்த குருகுலம் அவர் நடத்துற அந்த ஆசிரமம் தெரியுது. திடீர்னு அவர் மைண்ட்ல ஒரு தாட், ஒரு கிராஸ் ஆகுது. சரி,
கீழே அந்த ஆசிரமத்துக்கு தான் போய் பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு he dropped the idea of committing suicide. He came down, he visited that ashram. அந்த ஆசிரமத்துக்கு போறாரு. ஆசிரமத்துக்கு போனப்ப அவர் சிவானந்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து அவரை கிரீட் பண்றாரு. மகனே உள்ள வாப்பா அப்படிங்கிறாரு. கலாம் உள்ள போறாரு. கேட்கிறாரு, ஏன்பா உன் முகம் இவ்வளவு வாடி இருக்கு, இவ்வளவு சோர்வா இருக்கு, என்னப்பா ஆச்சு அப்படின்னு அந்த சிவானந்தர் கேட்கிறாரு. உடனே அப்துல் கலாம் பழக்கெல்லாம் சொல்றாரு, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மீனவ குடும்பத்துல வந்து பிறந்தோம், எப்படி எல்லாரும் உங்க அண்ணா அக்கா ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி படிக்க வச்சாங்க, இப்ப டேராடூனுக்கு வேலைக்கு வந்தது, பைலட்டா வேலைக்கு வந்தது, யூ வாஸ் நாட் செலக்டட்னு எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு அப்படி அழுகிற. உடனே சிவானந்தர் சொல்றார், yes son, God is having a special gift for you. God is having a bigger gift for you. That is why he did not give you this small gift. உனக்கு ஒரு பெரிய பரிசு பொருளை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாருப்பா, அதனாலதான் இந்த சின்ன பரிசை உனக்கு கொடுக்கல. எதை பத்தி நீ கவலைப்படாதப்பா, மனசை தேத்திட்டு நீ வீட்டுக்கு போ, கடவுள் உன் பக்கம் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு தாணி காட்ட ஒரு மந்திர வார்த்தையை சொல்லி அந்த சிவானந்தர் வந்து சொல்லி அனுப்புறார். ஐடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துலதான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மேல கடவுள் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அப்துல் கலாம் சூசைட் பண்ணலாம்னு நினைச்சாரு இல்லையா ஹிமாலயாஸ்ல இருந்து, அப்ப கடவுள் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அப்ப கடவுள் என்ன சொல்லி சிரிச்சிருப்பாரு, ஏப்பா நீ இப்படி இந்தியன் ஏர்போர்ட்ல போய் பைலட் ஆலன்னு கமிட் பண்ணலான்னு இருக்க சூசைடு, ஆனா நீ நாளைக்கு பிரசிடென்டா போற. பிரசிடென்ட் என்ன அர்த்தம், யூ ஆர் கோயிங் டு பி த சீஃப் ஆஃப் த 3 forces, ஆர்மி, நேவி, ஏர்போர்ட்ஸ், இந்த 3 போர்ஸுக்கும் நீ தான் சீஃப், நீ தான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. அவ்வளோ பெரிய போஸ்ட் உனக்கு காத்துட்டு இருக்கு. போயும் இந்தியன் ஏர்போர்ட்ஸ்ல பைலட் ஆகலன்னு போய் சூசைட் பண்ணிக்கிறே அப்படின்னு கடவுளை அன்னைக்கு நினைச்சு பார்த்து சிரிச்சிருப்பார் இல்லையா? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. அவர் வந்து இந்த இன்சிடென்ட்டை when he registered this incident in his book Wings of Fire, அக்னி சிறகுகள்ங்கிற புக்ல இந்த பதிவை அவர் பதிவு செய்யும் போது he did not became the president of our country. அதுக்கப்புறம் தான் he became the president of the country. He became the chief of the 3 forces, Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. இந்த 3 போர்ஸுக்கும் சீஃப் ஆகிறார், பிரசிடென்ட் ஆகிறார். சோ அவர் அக்னி சிறகுகள் எழுதும் போது கூட தெரியாது நம்ம பிரசிடென்ட் ஆக போறோம், இந்த 3க்கும் நம்ம ஹெட்டா இருக்க போறோம், சீஃபா இருக்க போறோம்னு அவர் தெரிஞ்சிருக்காரு. பட் கடவுளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? சோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் that setbacks, failures, defeats, hurdles, obstacles are going to make us stronger, smarter and wiser. கஷ்டங்கள் எல்லாமே நம்மள வந்து இன்னும் நம்மள ஸ்ட்ராங் பண்ணுது, இன்னும் நம்மள ஸ்மார்ட்டா இருக்குது, இன்னும் அறிவா புத்திசாலியா ஆக்குது. வைசர்னா புத்திசாலி, ஓகே, புத்திசாலியா ஆக்குதுன்னு நீங்க நினைச்சுக்கோங்க. டோன்ட் கிவ் அப். ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு வச்சுக்கோங்க, அதுக்காக விட்டுறாதீங்க. இப்போ ஒண்ணு கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, பின்னாடி ஏதோ பெருசா உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. எஸ், நவ் we have seen the intro. Now let us see the 10 tools to train our mind to stay positive, to stay motivated. Yes, let us go on to the first tool. Yes, first, my dear students, identify, fix or define your goal or goals. உன்னோட கோல் என்ன, உன்னோட லட்சியம் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ, ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோ, டிஃபைன் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா உனக்கு கோலே இல்ல, என்ன ஆகிறனே தெரியல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் கோ நோவேர். நம்மளால எங்கேயுமே போக முடியாது. ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டூல் இஸ் ஐடென்டிஃபை, ஃபிக்ஸ் or define your goal or goals. The second tool is you must have a reason behind it. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு காரணம் இருக்கணும், ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும். ஓகே, why do you want to become? எதுக்காக இந்த கோலை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம், எதுக்காக இந்த கோல் ஆகணும்னு நான் ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு you must have a reason, you must have a justification. ஏன்னா சம்பந்தம் இல்லாம காரணம் இல்லாம நம்ம நினைக்க கூடாது. எப்போ ஒரு காரணத்தோட, ஒரு ரீசனோட, ஒரு பர்பஸோட, ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷனோட நம்ம கோலை ஃபிக்ஸ் பண்றோமோ, தென் வில் ஸ்டார்ட் டு ஒர்க் பிஹைண்ட் இட். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், த செகண்ட் டூல் இஸ் யூ மஸ்ட் நோ த ரீசன் ஆர் பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் கோல். தட் இஸ் வை டு யூ வாண்ட் டு பிகம். எஸ், இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு புட் த சேம் கொஸ்டின் டு some of the IAS officers, some of the IAS officers who are responded, they want to become IAS officer. Yes, IAS officer, now tell me, why do you want to become an IAS officer? IAS officers in this meeting group, now tell me the reason why do you want to become an IAS officer in the chat box. If you feel, you can unmute yourself and also you can tell what is the reason you want to become an IAS officer. Or government employees also you can answer, why do you want to
settle into a central government job or government job? You just tell me. What's the reason? Shall I answer, ma'am? Kamesh, sollu Kamesh. Ma'am, nowadays our country is full spread of corruption, ma'am. I Fine. try to reduce it, ma'am. Very good. We must give a big hand to Kamesh. Very good, Kamesh. Kamesh is saying that since corruption has raised up, I want to become a good and honest IAS officer to eradicate corruption. Fine. That should be the spirit, Kamesh. Only then you will chase behind the goal. You will look behind the goal and you will go after your goal. The third tool is start out a plan of action. Yes, my dear students, you must have plan of action. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், எப்படி வந்து கோலை வந்து ரீச் பண்ண போறோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணிடணும். யூ மஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் அ பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன். என்னெல்லாம் பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்க கிளாஸ்ல நிறைய பேர் சொன்னாங்க they wanted to become an IAS officer. நினைச்சா போதுமா, மேஜிக் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆயிடுவாங்களா? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சு டெஃபினெட்லி நாட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் they will be going for some coaching class. Coaching class they are going to improve their skills. They are going to improve their knowledge. அந்த என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வரப்போதோ, ஆட்டிடியூடா இருக்கலாம், லாஜிக்கலா இருக்கலாம், ரீசனிங்கா இருக்கலாம், அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தயாராயிருவாங்க. Then they'll appear for the prelim. Then prelim முடிச்சது they'll go for the main. Mainல இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. Then only they'll become IAS officers. So they have to chart out a plan of actions what they are going to do. ஒரு IAS ஆஃபீஸர் ஆகணும்னா நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் கோச்சிங் கிளாஸ் எடுத்துக்கணும், என்ன ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ the third tool is, my dear students, you chart out. Chart out na enna list podradhu. Chart out a plan of action. Now let us move on to the fourth tool. The fourth tool is start executing. So goal fix பண்ணியாச்சு. Reason also became the goal. We have start the plan. In the plan அப்படினு நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டோம். Then the fourth tool is we have to start executing it. The fifth tool என்னன்னு பாருங்க. Create a healthy positive mindset or attitude during adverse situations. This is very very important, my dear students. So goal எல்லாம் நினைச்சாச்சு, ஆசைப்பட்டாச்சு, அதுக்கான ஸ்டெப்ஸையும் நம்ம குதிச்சிட்டோம். ஓகேவா? இப்ப now fifth tool says create a healthy positive mindset or attitude during adverse situations. மா adverse தமிழ்ல என்னன்னா கஷ்டமான. ஓகே, adverse அப்படின்னா unfavorable, நம்ம விரும்பத்தகாத, ஓகேவா, நம்ம நினைச்சு பார்க்காத. ஓகே, சோ தட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் த வேர்ட் அட்வர்ஸ். அப்ப நம்ம எதிர்பார்க்காத, விரும்பத்தகாத, நம்ம நினைக்காத, ஓகே, அந்த சிச்சுவேஷன் எல்லாமே இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்வர்ஸ் சிச்சுவேஷன். ஸோ நம்ம கோலை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம், பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம எதிர்பாராத, நம்ம விரும்பத்தகாத செயல்கள் கண்டிப்பா நடக்கும், எல்லாமே வரும். எல்லாத்துக்கும் நம்ம தயாரா இருக்கணும். தயாரா மட்டும் இருக்கக்கூடாது. In that adverse situation also, we must have a healthy, positive mindset and attitude. And now let us move on to the sixth tool. Sixth tool is relax, enjoy, reward, or exercise, or cool yourself. Yes, my dear students. Sixth tool வரைக்கும் சீரியஸா இருந்துச்சு. கோலை ஃபிக்ஸ் பண்றோம், அந்த கோலுக்கான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். தேர்டு வந்து அதுக்கு பிளான் பண்றோம். ஃபோர்த் என்ன பண்றோம், எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். ஃபிஃப்த் என்ன சொன்னோம், நடுவுல ஏதாவது இடைஞ்சல் வந்தா டோன்ட் கிவ் அப், ஹேவ் அ பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் சொன்னோம். ஆல்சோ then and there, எப்பவே கோல் நோக்கி போறேன் போறேன்னு உருன்னு இருக்க கூடாது. ஓகேவா? then and there you must have fun, you must relax, you must enjoy. what a beautiful life. அப்படி நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ஜாய் பண்ணணும். அந்த ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் போட்ட கப்பல் எப்படி சொன்னீங்க எல்லாருமே, மேம் லைஃப் இஸ் கலர்ஃபுல் மேம், சோ குட் மேம், அழகா இருக்கு பாக்கிறதுக்கு, டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ், எவ்வளவு பாசிட்டிவா சொன்னீங்க. அதே மாதிரிதான் மேம், you must enjoy life. ஓகேவா? எப்ப பாரு சீரியஸா ஒரே இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? நம்ம கோலை தான் போய் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். we want to achieve the goal, we want to be successful, but still you must enjoy. நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ண, படிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது. அப்பப்போ ஜாலியா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு நாள் ஒரு அவுட்டிங் போகணும், ஜாலியா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு படத்துக்கு போகணும். you must have fun, so that is enjoy. The seventh tool, visualize your success. This is very important, my dear students. This is remarkable. ஓகேவா? அந்த 10 டூல்ஸ்ல which is very important அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 7th is very important. You have to visualize your success. Yes, my dear students, நிறைய பேர் சொன்னீங்க இந்த டீம்ல, இந்த பேட்ச்ல, மேம் ஐ வாண்ட் டு பிகம் an IAS officer, I am very happy about it. இப்ப நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்றீங்கன்னா, IAS ஆபீசர் ஆயிட்ட மாதிரி உங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்புறீங்க, உங்க பின்னாடி அந்த சுபேதார் வர்றாரு, கார் டோர் ஒருத்தர் ஓபன் பண்றாரு, நீங்க காருக்குள்ள போறீங்க,
அப்படியே அழகா ரோட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, எல்லாரும் உங்களை பாக்குறாங்க, சில குட்டி குழந்தைங்க எல்லாம் உங்களை பார்த்து கை காட்டுது, உடனே நீங்களும் ஹாப்பியா அவங்களுக்கு எல்லாம் கை காட்டுறீங்க. தென் யூ ஆர் கோயிங் இன்டு த கலெக்டர்ஸ் ஆபீஸ்க்கு போறீங்க. அங்க போன எல்லாரும் உங்களை பார்த்து விஷ் பண்றாங்க, நிறைய பேர் உங்களை பார்த்து கும்பிடுறாங்க. தென் அப்படியே ஸ்டார் கேஸ் ஏறுறீங்க, கடன்னு ஃபாஸ்டா அப்படியே ரஜினி மாதிரி ஃபாஸ்டா அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறுறீங்க. தென் உங்க ரூமுக்கு வர்றீங்க, உடனே ஒருத்தர் டோரை ஓபன் பண்றாரு, அழகா போய் சீட்ல உட்காருங்க. சீட்ல உட்கார்ந்தோடனே சாமி கும்பிட்டு அந்த ஃபைல பாக்குறீங்க. எஸ் my dear students, you have to visualize your success. Next we move on to the 8th tool. This is also very interesting. Read, watch, listen to motivational books, movies, songs and speeches. Yes my dear students, எப்படி நம்ம சொன்னோம், 6th tool சொன்னோம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னோம். Similarly 8th tool பாருங்க, then and there you have to motivate yourself by reading a motivational book or by watching motivational movies or by listening to motivational songs and speeches. This is also very important my dear students, because இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நம்ம பார்க்கும்போதும் கேட்கும்போது என்ன ஆகுனாக்க again will get charged. எப்படி நம்ம பேட்டரிக்கு சார்ஜ் போடுறோம் டெய்லி மார்னிங், அதே மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷனல் புக் படிக்கும் போதோ, ஒரு மூவி பார்க்கும் போதோ, ஒரு மோட்டிவேஷனல் சாங் கேட்கும் போதோ, மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கேட்கும் போதோ யூ வில் கெட் சார்ஜ். அப்பப்ப என்ன ஆகும், நம்ம பேட்டரி டவுன் ஆயிட்டே வருது இல்லையா, பேட்டரி இட் இஸ் கெட்டிங் ட்ரெயின்ட். அப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் என்ன பண்றோம், சார்ஜ் பண்றோம். சார்ஜ் பண்ணும்போது இட் இஸ் ரீச்சிங் இட் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி 100க்கு வந்துருது. அதே மாதிரி அட் டைம்ஸ் we will also go down, at times we will also feel like lagging. So in those times also we should not fail to read or watch or listen to motivational books, movies, songs and speeches. Now let me move on to the 9th tool. 9th tool is don't give up. Yes, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இன்ட்ரோலயே, ஃபெயிலியர்ஸ் வரத்தான் செய்யும், டிஃபீட் வரத்தான் செய்யும். டோன்ட் கிவ் அப். ஓகே, ஒரு தோல்வி வந்துருச்சு அப்படின்னு கலாம் வந்து பைலட் ஆகலன்னு சூசைட் பண்ணியிருந்தாருன்னா நாளைக்கு அவர் பிரசிடென்ட் ஆயிருக்க முடியாது. அதே மாதிரிதான் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டெஃபினட்டா நம்மளோட பிளான்லயும் நம்மளோட கோலை ரீச் பண்ணும்போது there will be many failures, there will be many defeats, but don't give up. And the 10th tool, so the 10th tool says practice gratitude. Gratitude means thanks. Gratitude means thankful. So எப்பவுமே நம்ம வந்து தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகே, so this is very very important. இந்த இடத்துலமா let me share a small story, and the story is called as 10th apple effect. Let me put in the chat box, நீங்க கூகுள்ல கூட போய் பாருங்க, because இப்ப நிறைய விஷயம் இருக்கு. அந்த கிராட்டிடியூடுக்கு சொல்றேன், that is called as 10th apple effect. ஓகே, அந்த 10th apple effect நான் என்ன நான் சொல்றேன், இந்த கிராட்டிடியூடுக்காக. கிராட்டிடியூட்னா என்னமா, தேங்க்ஃபுல்லா இருக்குது, நன்றி கடன் பட்டதா இருக்கிறது தான் 10th tool. ஓகே, so அந்த 10th tool என்ன சொல்லுது, அந்த 10th apple effect என்ன சொல்லுதுன்னா, there was a hunter, okay, he get lost in a jungle. So அவர் ஒரு காட்டுல தொலைஞ்சு போயிறார். he got lost in a jungle and he was without food and water for 3 days at a stretch. He was so hungry, he was wandering like anything. At any point of time he may collapse. தண்ணி இல்ல, சாப்பாடு இல்ல, அவ்வளவுதான், சாக போறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டார். எங்கேயுமே ஒண்ணுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. he was at the verge of death. அந்த டெத்தோட விளிம்புக்கு வந்துட்டார். At that time he saw an apple tree full of apples. He was so happy, he was so grateful to God. He was thanking God for being kind. He was so happy. He went to the apple tree, he plucked an apple, he ate the first apple. He was so thankful, he was blessed, he was thanking God like anything. Then since he was without food for 3 days, he ate the second apple. He was so happy. With tears in his eyes, he was having the second apple. Then he had the third apple. Then he had the fourth apple, fifth, sixth, seventh. Then he had the 8th apple. When he had the 8th apple, he did not feel gratitude. He did not thankful. He was not thankful to God. 8th apple சாப்பிடும்போது அவருக்கு வந்து கடவுளுக்கு அவ்வளவு நன்றி சொல்லணும்னே தோணல. 9th apple சாப்பிடுறார். 9th apple அப்ப he started complaining it. Then 10th apple he just simply throw away. So my dear students, the hunter was having no food and water for 3 days. He was at the verge of death. At that time suddenly he saw an apple tree with full of apples. He was so happy, he felt blessed, he was grateful to God. With that gratefulness, he ate the first apple, second apple, third apple, fourth apple, fifth apple. Slowly his gratitude began to diminish. Gratitude வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது.
slowly his gratitude began to diminish. Then 6th apple, 7th apple, 8th apple, he was not at all feeling gratitude. He simply started to complain that the apple is not sweet. Apple sweet and he started to complain. Then he had the 9th apple, he also started to complain. The 10th apple, he just threw away the 10th apple. So this is called as 10th apple effect. First apple சாப்பிடும்போது he felt so grateful. He felt so blessed. But அதுவே 9th, 2nd, 3rd, 4th அப்படின்னு 9th, 10th வரும்போது he felt no gratitude at all. So my dear students, this is also our mindset. We don't thank God for what we have in our life. இப்ப எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கு, ஆனா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றது இல்ல, தேங்க் பண்றது இல்ல காட். இல்லாத விஷயத்துக்காக என்ன பண்றோம், கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம். எனக்கு நீ அது கொடுக்கல, அப்படி வைக்கல, என்ன அங்க படிக்க வைக்கல, எனக்கு கார் இல்ல, பங்களோ இல்லன்னு என்ன பண்றோம். We are complaining about the things we do not have in life. My dear students, if you want to stay motivated, if you want to be happy in your life, if you want to be successful in your life, my dear students, remember the 10th tool of practicing gratitude every moment of our life. ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் நம்ம எப்படிதான் ஃபீல் பண்ணோம். We must always feel blessed. We must always stay blessed. நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், ஸ்ட்ராங்கா வந்து கடவுளுக்கு தேங்க் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கணும். So my dear students, the 10th tool is very important because it always, gratitude is a strong, powerful and empowering emotion. So my dear students, let us always follow these 10 tools to keep motivated, to stay positive, to be happy always, to be grateful to God and to be successful in life. So now I am going to show a small video. This is also important.
All right, students, do you have any queries there? Okay. We will go with the vote of thanks now. Mano, come with the vote of thanks. Okay. Okay, ma'am. Good evening to all. Feeling thankfulness and not expressing it. It's like wrapping a present and not giving it. So I regard it as an honor and my privilege to propose a vote of thanks on this auspicious occasion. First of all, I thank Dr. Geeta ma'am, who graced us with her presence. Her depth of understanding about students' mentality is incredible. You're a great inspiration for us, ma'am. Accept my gratitude for your support and time. Then, I would like to express my sincere thanks to the management and Principal Palanisamy sir for their support. Then, I would like to mention my special thanks to our head of the department, Dr. Anthony Selvadas Dhanamani sir, who encourages us in all our department events, who have been a constant support. Then, I would like to thank our professors, Dr. Manika Chullian sir and Professor Mr. Srinivasan sir for their endless motivation towards this webinar. Then, I thank Professor Dr. Aruchami Rajni ma'am and Mrs. Malati ma'am for being with us and timely monitoring in every aspect as we grow. Finally, I thank all students for showing their interest in this session. I once again thank everyone for making this program successful. Thank you all.